Dear students, welcome to 101.5 FM ആകാശവാണി കണ്ണൂർ. പഠിച്ചു മുന്നേറാ, രസിച്ചു മുന്നേറാ, ഈ സമയവഴിയിലൂടെ റേഡിയോ ടീച്ചർ, റേഡിയോ ടീച്ചർ. ആശയം ആവിഷ്കാരം PV പ്രശാന്ത് കുമാർ. Dear students, 2024 മാർച്ചിൽ SSLC പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിജയാശംസകൾ. ഉയർന്ന മാർക്കിലേക്ക് ആകാശവാണിയുടെ ഒരു വഴികാട്ടിയാണ് രാത്രി 8 മണിക്കുള്ള റേഡിയോ ടീച്ചർ പ്രക്ഷേപണ പരമ്പര. ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് പഠിക്കുക. റേഡിയോ ടീച്ചർ, Let us start. റേഡിയോ ടീച്ചർ, റേഡിയോ ടീച്ചർ. ഇതാ ക്വിസ് മാസ്റ്ററായ ടീച്ചർ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഒപ്പം വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ക്വിസിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ടീം അംഗങ്ങളായ 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളും. मैं धनराज गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल माडाई के हिंदी अध्यापक हूँ. आप सबका स्वागत. बच्चों, आप अपना परिचय दीजिए. टीम ए. मेरा नाम देवदत्त है. मेरा नाम मिदा फातिमा है और हम पुदियंगाड़ी जमात हायर सेकेंडरी स्कूल से आ रही है. टीम बी. मेरा नाम अश्वती टी. मेरा नाम आर्यदेव VP. हम दोनों चौदावूर हायर सेकेंडरी स्कूल चंबाट से आ रहे हैं. टीम सी. मेरा नाम हिदा चनपी है. मेरा नाम रशा रशीद PK. हम GHSS कनारी परम्ब से आ रहे हैं. टीम डी. मेरा नाम श्रीनंद के. मेरा नाम अनुदीप दास CK. हम पादरियाड कोटयम राजास हाई स्कूल से आ रही है. टीम ई. मेरा नाम फातिमा अंसारी. मेरा नाम फातिमतुल शाना शरीफ. हम दोनों CH मोहम्मद कोया स्मारक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वालावटनम से आ रहे हैं. प्यारे बच्चों, आप सबका आकाशवाणी रेडियो टीचर किस कॉम्पिटिशन में स्वागत करता हूँ. आज के सेशन में 2 पाठभाग है, दिशाहीन दिशाएं और बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं. കുട്ടികളെ, നമ്മൾ 4ാം റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ റൗണ്ടിൽ 3 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യ ടീമിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ടീമിന് കൂടി അതിന്റെ ഉത്തരം പറയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ 2 മാർക്കാണ് ലഭിക്കുക. 3ാമത്തെ അവസരമില്ല. പിന്നീട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതല്ല. നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. റേഡിയോ ടീച്ചർ. ആദ്യ ചോദ്യം ടീം എയോടാണ്. മോഹൻ രാകേഷ് की बड़ी इच्छा क्या थी? मोहन राकेश की बड़ी इच्छा क्या थी? समुद्र तट के साथ साथ एक लंबी यात्रा करना और कन्याकुमारी जाना. विशाल समुद्र तट के साथ एक लंबी यात्रा करना. टीम ए के 3 മാർക്ക്. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ബിയോടാണ്. मोहन राकेश ने कब यात्रा करने का निश्चय किया? टीम बी. मोहन राकेश ने कब यात्रा करने का निश्चय किया? तरह दिसंबर 25. दिसंबर 25. अरे करेक्टिंग है. दिसंबर सन 52 की 25 तारीख को. दिसंबर 25. ठीक है, दिसंबर 25 तारीख को यात्रा करने का निश्चय किया. टीम बी के 3 മാർക്ക്. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം സി ആണ്. മോഹൻ രാകേഷ് को रेलगाड़ी में कहा बिस्तर बिछाने को जगह मिला? 3rd क्लास ऊपर के सीट में. 3rd क्लास के डिब्बे में ऊपर की सीट में बिस्तर बिछाने को जगह मिला मोहन राकेश को. ठीक है, ടീം സി के 3 മാർക്ക്. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഡിയോടാണ്. ഭോപ്പാൽ സ്റ്റേഷൻ पर कौन था? भोपाल स्टेशन पर कौन था? अविनाश. ശരിയാണ്. ടീം ഡിക്ക് 3 മാർക്ക്. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഇയോടാണ്. अविनाश कौन है? मोहन राकेश के मित्र. मोहन राकेश का मित्र. ടീം ഇക്ക് 3 പോയിന്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഇയോട് തന്നെയാണ്.
ഒരു നീണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണിത്. കുറച്ച് വലിയ ചോദ്യമാണ്, ശ്രദ്ധിക്കണം. പക്ഷെ ഉത്തരം ചെറുതാണ്. ഓക്കെ. മഗർ ബാत करने की जगह उसने मेरा बिस्तर लपेटकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और खुद मेरा सूटकेस लिए हुए नीचे उतर गया. अविनाश के इस आचरण से मोहन राकेश और अविनाश के बीच की मित्रता का क्या अंदाजा मिल जाता है. मगर बात करने की जगह उसने मेरा बिस्तर लपेटकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और खुद मेरा सूटकेस लिए हुए नीचे उतर गया. दोनों बहुत बड़े मित्र थे, इसलिए बिना पूछे से बिस्तर बाहर फेंक दिया. अच्छा ठीक है. അതൊന്നുകൂടി നല്ലൊരു സെന്റൻസിൽ പറയാം. दोनों के बीच या मोहन राकेश और अविनाश के बीच घनिष्ठ दोस्ती थी. അപ്പോൾ ടീം ഇക്ക് 3 പോയിന്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഡിയോടാണ്. ओके अल्ले. मोहन राकेश और अविनाश कब घूमने निकले. रात में 11 बजे. अच्छा ठीक है. रात को 11 के बाद मोहन राकेश और अविनाश घूमने निकले. सही उत्तर है टीम डी को 3 अंक. अगला प्रश्न टीम सी से है, ध्यान से सुनिए. भोपाल ताल के बाहर घूमते समय दोनों को क्या इच्छा हुई. भोपाल ताल के बाहर घूमते समय मोहन राकेश और अविनाश को क्या इच्छा हुई. नाव लेकर सवारी करने का. हाँ, नाव लेकर तालाब में सैर करने की इच्छा हुई. ओके. टीम सी को 3 अंक मिला है. रेडियो टीचर. अगला प्रश्न टीम बी. अब्दुल जब्बार ने कौन सा गीत गाया पहले. നേരത്തെ അന്തമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ചോദ്യം അല്ലെ. പെഹലെ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ ने कौन सा गीत गाया. ഗസൽ ഹെ. പക്ഷെ അതിന് വേറെ ഒരു ഇന്ന ആളതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന ആളുടെ ഗസൽ. അതുകൊണ്ട് കോൻസാ ഗീത് ഗായ. അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ ने कौन सा ഗസൽ ഗായ. അടുത്ത ടീമിന് ചാൻസ് കൊടുക്കട്ടെ, പാസ് ചെയ്യട്ടെ. ടീം ബിക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ടീം എയിലേക്ക് ചോദ്യം പാസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. चुस्त गजले. കിസ്ക ചുസ്ത് ഗസല്. ടീക്ക് ഹെ. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പിൽ മാഷാ അല്ലാ. മാഷാ അല്ലാക്ക് ചുസ്ത് ഗസല് എന്നല്ല പറയുന്നതിൽ. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ടീം എയുടെ ഒരു ചോദ്യം. മഗർ आप चाहे तो चंद गजलें तरन्नुम के साथ अर्ज कर सकता हूं. इस कथन से आम जनता के साथ गजलों के रिश्ते का क्या परिचय मिलता है. വളരെ സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ അല്ലെ, സാധാരണ പരിവാറിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ് ആര്, നമ്മൾ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ. അയാളാണ് ഈ ഗസല് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാടുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണയിൽ സാധാരണക്കാരൻ ആൾ പോലും ഇത് ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ അതിന്റെ ഇതെന്താന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഗസലിനോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു ആഭിമുഖ്യം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ആൻസറാണ്. आम जनता गजलों से बहुत प्यार करते हैं. अच्छा മതി. ആം ജനത ഗസലോं से बहुत प्यार करते हैं. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ഉത്തരം. ആം ജനത ഗസലോं से बहुत प्यार करते हैं. ടീം എക്ക് 3 മാർക്ക്. ഓക്കെ. 4 റൗണ്ടുകൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ ടീം എക്ക് 4ാം റൗണ്ടിൽ ലഭിച്ച മാർക്ക് 6, ടീം ബി 3, ടീം സി 6, ടീം ഡി 6, ടീം ഇ 6. रेडियो टीचर. 4 റൗണ്ടുകൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഓരോ ടീമിനും ലഭിച്ച ആകെ മാർക്ക്: ടീം എ 31, ടീം ബി 20, ടീം സി 30, ടീം ഡി 23, ടീം ഇ 20. ഇതിലിപ്പോ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ടീം എ ആണ്, 31 മാർക്ക്. തൊട്ട് താഴെ 30 മാർക്കുമായി ടീം സി. ഓക്കെ. നമ്മൾ അവസാന റൗണ്ട് മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ടീം എയോടാണ്. ഈ റൗണ്ടിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും 3 മാർക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ
ഒന്നാമത്തെ ടീമിന് പറയാൻ പറ്റില്ല, രണ്ടാമത്തെ ടീമിന് കിട്ടുന്നത് 2 മാർക്കായിരിക്കും. പിന്നീട് ആര് പറഞ്ഞാലും മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. अर्ज करना, इसका समानार्थ शब्द क्या है, या अर्ज करने का मतलब क्या है? प्रस्तुत करना. प्रस्तुत करना या पेश करना. ठीक है. अच्छा, टीम ए के 3 മാർക്ക്. അടുത്ത ചോദ്യം, टीम बी शायराना का मतलब क्या है? शायराना कवि, कवि के समान. शायराना कवि के समान. ओके, टीम बी के 3 മാർക്ക്. लौट चलना का अर्थ क्या है? मतलब लौट चलना, वापस चलना. വാപ്പസ്. അപ്പൊ ടീം സിക്കും 3 മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. SSLC പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച പ്രതിദിന പ്രശ്നോത്തരി തുടരുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഡിയോടാണ്. കുറച്ച് വലിയ ചോദ്യമാണ്, പക്ഷെ ഉത്തരം ചെറുതാണ്. ഓക്കെ, അബ് ലൗട്ട് ചലേ സാഹബ് കുछ देर बाद उसने कहा. किसने कहा? उത്തരം പറഞ്ഞ എല്ലാരും. अब्दुल जब्बार ने. सर्दी बढ़ रही है और मैं अपनी चादर साथ नहीं लाया. तब अविनाश ने क्या किया? तब अविनाश ने क्या किया? टीम ഡിയോടാണ്. अविनाश अपने जैकेट उतारकर अब्दुल जब्बार को दिया. हाँ, अविनाश ने अपना कोट उतार कर अब्दुल जब्बार को दिया. जैकेट, ओके, अपना कोट उतार कर, അങ്ങനെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്, अपना कोट उतार कर जब्बार को दिया. अच्छा, टीम डी के 3 മാർക്ക്. टीम ईയോടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें से क्या तात्पर्य है? उत्तर വളരെ सिंपल ആണ്. मदरसों माना है विद्यालय, अല്ലേ? ठीक है, बताओ. इसका मतलब यह है कि बच्चों का मुख्य पढ़ने का कार्य है, इसलिए काम करना ना की. हाँ, तेरे बारे पढ़ना है बच्चों का प्रमुख कार्य, तो बच्चे अपने പഠായി സെ വഞ്ചിത് ഹെ, അല്ലെ? വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോകുന്നതിൽ അവര് വഞ്ചിതരായിരിക്കുകയാണ്. പഠായി സെ വഞ്ചിത് ഹെ, സ്കൂൾ ജീവൻ സെ വേ വഞ്ചിത്, സ്കൂളി ജീവൻ സെ അപ്നെ ബച്പൻ സെ വേ വഞ്ചിത് ഹെ. അച്ഛാ, ടീം ഇക്ക് 3 മാർക്ക്. അടുത്ത ചോദ്യവും ടീം ഇയോട് തന്നെയാണ്. ബാലശ്രം വിരുദ്ധ ദിൻ കിസ് ദിൻ ഹെ? 12 ജൂൺ. 12 ജൂൺ. ठीक है. अच्छा, ടീം ഇക്ക് വീണ്ടും ഒരു 3 മാർക്ക് കൂടി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഡിയോടാണ്. ധ്യാൻ സെ സുനിയെ. പാനി ബറസ്നി ലഗി. പാനി ബറസ്നി ലഗി. ടീഹേ അകലൻ. തെറ്റാണ്, ശരിയായിട്ടാണ് പറയേണ്ടത്. पानी बरसने लगे. പാനി ബറസ്നെ ലഗെ, അല്ലെ? എന്താ കറക്റ്റാണ്, പാനി ബറസ്നെ ലഗെ. കാരണം എന്താണ്? ബറസ്നെ എന്നേ വരൂ, അപ്പോഴും ബറസ്നി എന്ന് വരില്ല, അല്ലെ? ലഗിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ക്രിയാപദം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ബറസ്നെ, ചലനെ, മറനെ, ഫിർനെ, ഘൂമനെ, ബൈറ്റ്നെ, ചലനെ, അതേ വരൂ. പിന്നെ ലഗ് എന്തായി മാറും? ലഗ്, ലഗ, ലഗെ, ലഗി എന്നായിട്ട് മാറും. അത് പുല്ലിംഗം, ഏകവചനം, പുല്ലിംഗം, ബഹുവചനം, സ്ത്രീലിംഗം, ഏകവചനം, ബഹുവചനം അനുസരിച്ചിട്ട് ലഗ, ലഗെ, ലഗി, ലഗി എന്നായി മാറും. പക്ഷേ തൊട്ട് മുമ്പലത്തത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ബറസ്നെ, ചലനെ, മറനെ, ഫിർനെ, ഘൂമനെ, നാശനെ, ദൗഡ്നെ, സോനെ, അല്ലെ? ആ രീതിയിലേ വരും. ടീം ഡിക്ക് 3 മാർക്ക്. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം സിയോടാണ്. ഉനെ, അല്ലെ? ഉനെ എന്നാ പറയാ, എഴുതുമ്പോ ഊ നാ പകുതി ഹേ. ഉനെ മേ നിഹിത് സർവനാം ക്യാ ഹെ? വേ. വേ. വേ പ്ലസ് കോ, ഉൻകോ, അല്ലെങ്കിൽ ഉനെ. അങ്ങനെയാണ് ഈ കോ വരുന്നതിനെല്ലാം എന്ത് വരും? ഷോർട്ട് വരും. മനസ്സിലാക്കിന? മേ പ്ലസ് കോ മുച്ചുക്കോ മുച്ചേ, തു പ്ലസ് കോ തുച്ചുക്കോ തുച്ചേ. ശ്രദ്ധിക്കണത്, കോ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഷോർട്ട് വരുക. തും പ്ലസ് കോ തുംകോ തുമേ, വ പ്ലസ് കോ ഉസ്കോ ഉസേ, വേ പ്ലസ് കോ ഉൻകോ ഉനെ, എ പ്ലസ് കോ ഇൻകോ ഇനെ, അല്ലെ? ടീം സിക്ക് 3 മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ബിയോടാണ്. അവിനാശ് ക്യാ കർത്താ ഥാ? दैनिक पत्र के संपादक. उत्तर ठीक है. भोपाल के दैनिक पत्र के संपादक है अरे अविनाश. ठीक है. टीम बी को 3 अंक मिला है. और अगला प्रश्न टीम ए से है. ചോദ്യം ഇതാണ്. മോഹൻ രാകേഷ് के साथ शिमला में
कई लोग काम करते थे, वे लोग कहाँ के थे? दक्षिण भारत का। वेरी गुड, ठीक है, उत्तर ठीक है। टीम ए को 3 अंक मिला है. അപ്പോൾ മക്കളെ, നമ്മളൊരു പബ്ലിക് എക്സാമിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അല്ലേ. SLC പരീക്ഷയാണ് മാർച്ച് മാസത്തിൽ ആദ്യം തന്നെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് നേരത്തെയാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രിപ്പയർഡ് ആവാനുണ്ട്. നമ്മളിനിയിപ്പോൾ അധിക ദിവസമൊന്നും കിട്ടില്ല. 10 വിഷയം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവണം. ഇനി ഈ ദിവസം തൊട്ട് പഠിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് A+ ലഭിക്കും എല്ലാ വിഷയത്തിലും. ഹിന്ദിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും A+ ലഭിക്കും, അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ചെറിയൊരു വിഷമം നേരിടുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല പരീക്ഷക്ക്, പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാരണം എന്താ പറയുക, മുൻപൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സബ്സെ ബഡ ഷോമാന്റെ ഒരു ചോദ്യം. അത് നമ്മൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്നു. പോട്ടലിമേ ക്യാ ഥാ? പോട്ടലിമേ ക്യാ ഥാ? പൈസ. അതേ ഉള്ളൂ. ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിളാണ്. പോട്ടലിമേ ക്യാ ഥാ? പൈസ അല്ലേ. അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കുറെ മത്തലബ് ക്യാ ഹെ, അതുപോലെ നമ്മൾ സർവനാം പ്ലസ് പ്രത്യയ് അല്ലെ, മേ പ്ലസ് കോമുച്ച് അതൊക്കെ ഇല്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചാൽ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനും സാധിക്കും. മറ്റൊന്ന്, ഈ 2 പാഠഭാഗത്ത് വരുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ ചോദിക്കാം. കിസ്നെ കോട്ടു തർക്കർ ജബ്ബാർ കോ ദിയ അല്ലെ, അതുപോലെ കിസ്നെ നാവ് ഖേത്താ ഹെ ഭോപ്പാൽ താൽമേ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ, അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സർവനാം പ്ലസ് പ്രത്യയം ഉണ്ടാവും. വിശേഷൻ അല്ലെ, ഖനേ ഷഹർ, ഖന വിശേഷ ശബ്ദ്, അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മറ്റൊന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് 4 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നത് ദിശാഹിൻ ദിശയിൽ. ഒന്ന്, മോഹൻ രാകേഷ് ने भोपाल ताल में यात्रा करने के बाद अपने मित्र को पत्र लिखा, कैसा होगा? അങ്ങനെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പത്ര എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പത്രം എഴുതേണ്ടത് എന്നല്ല അതിന്റെ രീതി ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് എഴുതണം. അത് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എഴുതിയാൽ തന്നെ ഒരു പകുതി മാർക്ക് വരെ കിട്ടും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ എഴുതേണ്ടവരല്ല, ഫുൾ എഴുതേണ്ടവരാണ്. നന്നായിട്ട് സംബോധനയും പ്ലേസും ഡേറ്റ് പിന്നെ അഡ്രസ്സും പത്ത സേവാമേ അല്ലേ, അതെല്ലാം അറിയാലോ. അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ രീതിയിൽ ആ പരീക്ഷ വിവരിക്കുക. മറ്റൊന്ന്, ഡയറി ഇതിലധികം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഡയറി ചോദിക്കാൻ മറ്റു പാഠങ്ങളുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് പട്കഥ, അതും ദിശാഹിൻ ദിശയെന്ന് ചോദിക്കില്ല. അത് ഗുഡലിത്തോ പരായിഹെ പിന്നെ ബീർ ബഹുട്ടി എന്നുള്ള പാഠങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത്. ഇതിൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം, ബുഡ മല്ല അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ की ചരിത്രഗത വിശേഷതാओं पर टिप्पणी लिखे അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം. റേഡിയോ ടീച്ചർ SSLC പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച പ്രതിദിന പ്രശ്നോത്തരി തുടരുന്നു. റേഡിയോ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളും എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇനി നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്കൂളിൽ നിന്ന് റിവിഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ആ റിവിഷൻ സമയത്ത് അന്നേരം തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഈ റിവിഷൻ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ അധ്യാപകരില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടീച്ചേഴ്സ് തരും, പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ടഫായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഈ വർഷത്തെ പരീക്ഷ. കാരണം പറഞ്ഞാൽ കൊറോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ കിട്ടിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക്. A+ വാങ്ങിക്കുന്നവർക്കാണ് ടഫ് ആവാൻ സാധ്യത. അതുകൊണ്ട് A+കാർ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുക. 1 വേർഡൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. എന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഒരു പാസ്സാവേണ്ട മാർക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിക്കാൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ അല്ലേ. ഒരു പാഠഭാഗം മിനിമം ഒരു 5 പ്രാവശ്യങ്ങളും ഡീപ്പായിട്ട് വായിച്ചിരിക്കണം. എന്നാലോ നമുക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് എഴുതുമ്പോഴും, ഡയറി ആണെങ്കിലും അല്ലേ, അതുപോലെ കത്താണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്, ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധമുണ്ട്. പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതേ ഇല്ല. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പാഠഭാഗം നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക. പിന്നീട് നോട്ടും വായിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പേടിക്കുകയേ വേണ്ട. പിന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പേ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും പഠിക്കരുത്. കൃത്യമായിട്ട് ഉറങ്ങണം.
ഉറക്കം പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് നല്ല സമയം? ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയിൽ ഒരുപാട് സമയം, ഒരു 12 മണി വരെ വായിക്കാനായിരിക്കും ചിലർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം. ചിലർക്ക് അതല്ല, 12 മണി, ഒരു 10 മണി 10:30 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും വായനയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും. പക്ഷെ അവർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വായിക്കും. രണ്ടും നല്ലതാണ്. കാരണം രണ്ട് സമയത്തും ഖാമോഷായിരിക്കും, നിശബ്ദതയാണ്. കാരണം ഒരു 10 മണി 10:30 മണി എന്താകുമ്പോൾ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ ഒരു 5 മണിക്കൊന്നും അത്ര ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ ബഹളമില്ലാത്ത സമയം നോക്കി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ ഹിന്ദിയിലെല്ലാം എല്ലാ വിഷയത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് A+ നേടാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു അധ്യാപന ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പബ്ലിക് എക്സാമിൽ നല്ല സ്കോർ കിട്ടി നിങ്ങളുടെ ഭാവി നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. റേഡിയോ ടീച്ചർ. നമ്മുടെ ഈ ക്വിസ് മത്സരം 5 റൗണ്ടുകളിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 5ാമത്തെ റൗണ്ടിൽ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പങ്കെടുത്തു. എല്ലാവർക്കും 6 മാർക്ക് വീതം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ നല്ലതായി തോന്നി. എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ ടീമിനും 6 മാർക്ക് വീതം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ 5ാം റൗണ്ടിൽ. അപ്പോൾ ഈ 5 റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ ടീം എക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആകെ മാർക്ക് 37, ടീം ബിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 26, ടീം സിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 36, ടീം ഡിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 29, ടീം ഇക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 26. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ആർക്കാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? 37 മാർക്കുമായിട്ട് ടീം എ, അതായത് PJHSS മാഡായിലെ കുട്ടികളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഹിന്ദി കോമ്പറ്റീഷനിൽ 1ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 1 മാർക്കിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ 2ാം സ്ഥാനത്ത് ടീം സി ആണ്. GHSS കണ്ണാടിപ്പറമ്പ ആ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് 2ാമത്തെ സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്, 36 മാർക്ക്. 3ാം സ്ഥാനത്ത് 29 പോയിന്റുമായി ടീം ഡി കോട്ടയം രാജാസ് ഹൈസ്കൂൾ പാതിരിയാട്. 4ാം സ്ഥാനത്ത് 26 മാർക്ക് നേടി 2 സ്കൂളുകളാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിലൊന്ന് ടീം ബി ചോതാവൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ചമ്പാട്, അതുപോലെ തന്നെ ടീം ഇ CH മുഹമ്മദ് കോയ സ്മാരക ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വളപട്ടണം. ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. റേഡിയോ ടീച്ചർ. ഇന്നത്തെ റേഡിയോ ടീച്ചർ ക്വിസ് മാസ്റ്റർ ശ്രീ വി ധനരാജൻ, മാടായി ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഹിന്ദി അധ്യാപകൻ. ടീം അംഗങ്ങൾ: ടീം എ ദേവദത്ത് സി, മിത ഫാത്തിമ, പുതിയങ്ങാടി ജമാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. ടീം ബി ആര്യദേവ് VP, അശ്വതി ടി, ചോതാവൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ചമ്പാട്. ടീം സി ഹിദാഷ് NP, രാഷ റഷീദ് PK, ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കണ്ണാടിപ്പറമ്പ്. ടീം ഡി അനുദീപ് ദാസ് EK, ശ്രീനന്ദ് K, പാതിരിയാട് കോട്ടയം രാജാസ് ഹൈസ്കൂൾ. ടീം ഇ ഫാത്തിമ M അൻസാരി, ഫാത്തിമത്തുൽ ഷന ഷരീഫ്, CH മുഹമ്മദ് കോയ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വളപട്ടണം. നാളെ ഇതേ സമയം കെമിസ്ട്രി പ്രശ്നോത്തരി കേൾക്കാം. ക്വിസ് മാസ്റ്റർ ശ്രീമതി സുപ്രഭ, കെമിസ്ട്രി അധ്യാപിക, ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കണ്ണാടിപ്പറമ്പ്. റേഡിയോ ടീച്ചർ. റേഡിയോ ടീച്ചർ നാളെ ഇതേ സമയം. അവതരണം ആകാശവാണി കണ്ണൂർ. ആശയം ആവിഷ്കാരം PV പ്രശാന്ത് കുമാർ. നിർവഹണ സഹായം AK രതീഷ്, കവിതാനാഥ്, ശ്രീകല ബിജു, ജ്യോതി രാജീവ്, സഞ്ജന രാമകൃഷ്ണൻ.